هل على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يجبروهم على دفع الجزية؟ جميع أهل الكتاب في جميع أنحاء الأرض؟ القتال هو ابتداء لإزالة الحواجز المادية، وهذا قتال للدول وليس قتال للأفراد. فنحن عندما نعلن الجهاد على ألمانيا مثلا، على الدولة إذا رفضت أن تقبل أن يدخل الإسلام إلى أهل ألمانيا، فنحن نخيرهم بين الإسلام أو الجزية والخضوع لأحكام الإسلام. والجزية هي الضريبة الوحيدة التي يدفعها غير المسلمين، بينما المسلمون يدفعوا الزكاة ويدفعوا الخراج ويدفعوا الركاز ويدفعوا الضرائب إذا نقص في بيت المال ولم يكن هناك مال للجند أو للجيش أو لغيره. هل الطرف الآخر أن يخشاكم يا شيخ أحمد؟ يعني هل تلوم الأوروبيين أن يخشوكم حين تقولون إن علينا أن نقاتلهم جميعا؟ نقاتل الدولة، نقاتل الجيوش، لا نقاتل الناس. الناس نقاتل الدولة طبعا. طيب أنا عشان أخذ من فهد الخطاب. طيب هل تلومون الناس لا نقاتلهم، لا نقتلهم، فقط إذا أصرت هذه الدولة أن تمنع نشر الإسلام في أراضيها فنقاتل الدولة كدولة. يعني كتاب كلاش اوف سيفلايزيشنز لسامويل هانتنغتون واللي قبله لفوكوياما أستاذه الذي تنبأ بأن الصراع القادم بين الإسلام والغرب. يا دكتور نعم يعني معناته صحيح صراع الحضارات صحيح، هم استعمرونا وهم كذا، والإسلام لولا الجهاد لما وصل إلينا، ولولا الجهاد لما وصل إلى باقي البقاع. أغلب العالم القديم خلال ربع قرن كان وصل الإسلام بالجهاد، والناس العاديين بدهم الإسلام، اللي ما بده الإسلام ظل على دينه. نحن في بلاد الشام أغلب أجدادنا الأوائل كانوا ليسوا مسلمين، لكن دخلوا لحسن الإسلام ولعدالة الإسلام، وبقي القلة القليلة في بلاد المسلمين. رائع. لا وحفظنا لهم نقطة جوهرية. رائع. إذا نحن مأمورون بالقتال لنشر دين الله. نعم، هذه طريقة الإسلام في نشر الإسلام. طيب لو وصلتم أنتم إلى الحكم هل ستحررون فلسطين؟ نعم يجب إعلان الجهاد ويجب إزالة إسرائيل من الوجود وإفنائها. هذا الكيان مسخ ويجب إزالته من الوجود. هل ستوافق على أن يتولى مسيحي وزارة المالية مثلا؟ لا أوافق. فيش وزارات أصلا في الإسلام، ما في وزارات. ماذا هنالك؟ في وزير تفويض وفي وزارة تنفيذ. وزير التفويض يعتبر من الحكم، والحكم خاص بالمسلمين فقط. كل ما هو من شأن الحكم، يعني رئيس الدولة اللي هو الخليفة أو معاون التفويض أو معاون التنفيذ أو الوالي أو العامل اللي هو زي بيشبه المحافظ، هذا يجب أن يكون مسلما ويجب أن يكون رجلا أيضا. الدول الأوروبية تعيش ما قبل التاريخ، تعيش ما قبل الإنسانية في حياتها. الزواج المثلي سواء بين النساء والنساء وبين الرجال والرجال، هذه هي مدنيتكم. هذا ما رأيته. هذه مدنيتكم. المشكلة يا أخي الملايين الذين خرجوا إلى وول ستريت يقولون الشعب يريد إسقاط النظام بدون العورة ليفكر فيما بعد ذلك. كل اللي شفته في الغرب أن هناك مثليين. هذا طلع هذا الغرب. شو عندهم غير هيك؟ شو عندهم غير هيك؟ ما عندهم غير هيك. الإنجازات العلمية، حرية الفكر، حرية التعليم. أنا بنجدها. أقول لك أكثر منهم. لولا المستقبل هو للإسلام، وسوف والخلافة الإسلامية قادمة تحقيقا لبشرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. A presidente Dilma Rousseff foi aplaudida na ONU ao criticar o preconceito contra os islâmicos. Registro neste plenário nosso mais veemente repúdio à escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã.
Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Repudiamos todas as formas de intolerância religiosa e, diante dos acontecimentos das últimas semanas, reafirmamos nossa condenação veemente de todas as manifestações de islamofobia. And the Christians are kafirs. And you may say to yourself, no, they're innocent. No kafir is innocent. Two blasts just minutes apart, outside two churches in Baghdad, as those inside worshipped. And you too will meet your destruction, because Allah's religion will prevail on this earth. Registro neste plenário nosso mais veemente repúdio à escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais. Demonstrações de carinho e sorrisos. Assim foi o encontro em Caracas entre o presidente venezuelano Hugo Chávez e o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. A reunião foi marcada pelo humor e ironia. A Venezuela é campeã da luta contra o imperialismo e a dependência. Hoje, o povo venezuelano e o povo iraquiano estão no caminho da luta contra o egoísmo e a arrogância do imperialismo. Vamos, Ahmadinejad e eu, casi que desde los sótanos. Ahmadinejad e eu, aqui do Palácio de Miraflores, ajustamos o foco em direção a Washington e vamos deixar aqui canhões muito grandes e um míssil, porque vamos atacar Washington. Van a salir de aquí unos cañones muy grandes y unos misiles porque vamos a atacar Washington. پیام انقلاب پیام جهانی است، در جغرافیا و زمان محدود نمی شود. تردید نکنید که انشاءالله اسلام همه کجا رو فتح خواهد کرد، همه قله های جهان رو فتح خواهد کرد. قد حكمنا الدنيا وسيأتي يوم والله نحكم فيه كل الدنيا. سيأتي يوم نحكم فيه أمريكا، سيأتي يوم نحكم فيه بريطانيا ونحكم فيه كل العالم. لابد أن نقول إن فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض الإسلام، وإن إسبانيا الأندلس أرض إسلام، وإن البقاع الإسلامية التي احتلها الأعداء يوما ستعود إسلامية، بل وإننا سنصل إلى ما بعد هذه الدول التي ضاعت في زمن ما، ونبشرهم بأننا على موعد أن نفتح روما كما فتحت القسطنطينية وكما ستفتح ثانية. إن شاء الله. إننا على موعد أن نحكم العالم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إننا على موعد مع جبهة أوسع وأعرض وأقوى، وإذا كانت البدايات في فلسطين والبدايات في العراق والبدايات في أفغانستان والبدايات في الشيشان، فإن الأمر إذ بدأ سيكتمل ولن يتوقف. اكتمل الكيان الصهيوني، سيبدأ بالتناقص حتى يتلاشى وينتهي. وكذلك أمريكا اعتلت وأرعدت وأزبدت وقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولكنها ستنتهي، وبدأوا يدركون هذه النهايات قريبا. وإننا بتنا نسمع من صحف أمريكا وأوروبا
أن مجدنا آفل ولا محالة. وفي صبيحة هذا اليوم من خلال الجزيرة علماء أمريكان ومنظرون واستراتيجيون قالوا إن أمريكا ستنتهي عما قريب، ولقد قالوها من قبل عن الاتحاد السوفيتي وانتهى، ونقولها الآن ستنتهي أمريكا وأوروبا المتحدة، ولن يبقى إلا قوة الإسلام المتصاعدة. Señor presidente, hablemos ahora de sus asuntos personales. En el 2013, usted llegará al final de su segundo y último mandato presidencial. Ha estado extremadamente ocupado los últimos 8 años. ¿Qué piensa hacer después? ¿Qué planes tiene y qué extrañará de su trabajo? Veo un futuro radiante. Un brillante porvenir espera el mundo cuando la gente empiece a pensar globalmente y aprendamos a querernos y comprendamos la importancia de la justicia. Así, todo ser humano podrá participar en la construcción de nuestro mundo y habrá una administración global. El futuro es brillante. Tem alguém na linha aí, quem é? Alô? Alô? Alô, é o André da França? André da França, tudo bem, André? Tudo bem. Ô, professor Olavo, meus parabéns pelo trabalho, pelo programa. Eu acho que o senhor faz um trabalho aí fantástico, muito sério. Já acompanho há longo tempo, já há longa data. Obrigado. A pergunta é com relação à questão aí dos 3 poderes mundiais, né, que o senhor já citou isso várias vezes, e que, bom, a gente que está em busca aí da verdade, às vezes vemos algumas coisas, atitudes de alguns governos, e sempre perguntando, poxa, tem alguma coisa estranha, né? Tem algo por trás, mas chegar a essa conclusão é algo muito difícil. Eu acho que o senhor sintetizou muito bem, né, essa coisa dos 3 poderes, porque realmente as peças se perfeitamente, né? E desses 3 poderes, né, o comunismo, o islamismo, bom, que aqui na França, na Europa, é uma coisa absurda, é notório essa invasão aqui, e o grupo dos milionários, desses 3, nós podemos considerar que o comunismo seja o pior deles? Olha, na verdade eu não sei julgar. Evidentemente, em termos de violência, nada se compara com o comunismo, nem mesmo o nazismo chegou a cometer crimes naquela proporção. Você vê, as vítimas do nazismo são 20 milhões, agora do comunismo são mais de 100. Quer dizer, a conta pelo livro do comunismo é uma conta, como se diz, conservadora, né, no sentido que a palavra tem em medicina, quer dizer, você diagnostica por baixo, né? Mas os outros também, é difícil você julgar isso aí, porque existe o problema da cumplicidade. Por exemplo, agora saiu o livro do Chuck Morse, né, mostrando a cumplicidade entre esses radicais islâmicos e o nazismo durante a guerra. Livro muito bem. Chuck Morse é um radialista daqui de Chicago, acabou de publicar um livro muito importante sobre isso. Então é difícil você saber quem é pior, porque às vezes você fala os crimes do comunismo, e bom, mas essa turma toda, Rockefeller, essa turma do Wall Street, não ajudaram pra caramba o regime soviético? Não existiria economia soviética sem essa gente. Então é difícil você saber a autoria do crime, tá? Porque são tantas mãos. Certo. Agora, por outro lado, a sua pergunta é muito oportuna, porque é o seguinte, deixando de lado um pouco o comentário das coisas da semana, vamos voltar um pouco atrás. Você verá, depois da década de 90, surgiu um novo tipo de defensores da democracia. São os caras que querem espalhar a democracia pelo mundo, quer dizer, democracia e economia de livre mercado, e acham que isso é a fórmula infalível para tudo. Então eles querem espalhar isso para o mundo. Mas, para poder espalhar, é preciso reduzir esses elementos de democracia a um esquema formal que se adapte às mais variadas, que se adapte uniformemente às mais variadas circunstâncias culturais. Então, não pode passar valores culturais, não pode passar valores religiosos, tem que passar somente o esquema formal. Democracia parlamentar e economia de mercado. Então, o que é necessário fazer para isso? É necessário neutralizar
os valores culturais que possam, evidentemente, obstaculizar o processo. Então inventaram um treco chamado multiculturalismo, que é para dissolver todas as fronteiras culturais e étnicas e misturar tudo, né? Bom, acontece o seguinte, esses caras são tão espertos, eles são tão maravilhosos, né, que eles só adotaram isso nos países deles mesmos. Então eles fazem multiculturalismo nos seus países, não no país vizinho, né? Então, resultado, as fronteiras nacionais só são dissolvidas no Ocidente. Vê se alguém dissolve fronteiras étnicas na China, ou no mundo islâmico, ou até mesmo na Rússia. Não dissolve coisíssima nenhuma. Então, nessas circunstâncias, esses gênios da nova ordem mundial, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão destruindo apenas os seus próprios países e fomentando o avanço do comunismo e do radicalismo islâmico. Esses estão levando toda a vantagem. E a longo prazo, eu acho, o globalismo ocidental vai ser neutralizado, porque ele está se liquidando a si mesmo, né? Ele implanta esse multiculturalismo, onde as minorias mais barulhentas acabam prevalecendo sobre a maioria nacional. Aqui nos Estados Unidos, você vê agora esse negócio dessa mesquita, aí, quer dizer, que é um aquinte, né? Querem botar lá uma mesquita e o presidente da República vai lá e apoia o negócio, embora 90% do país seja contra. Então a opinião da maioria não interessa mais, interessa somente a minha minoria barulhenta, apoiada pelos grandes grupos. Tá certo? Então, desculpa, só terminar a explicação para você ver onde é que isso vai dar. Então acontece que nessa circunstância, quem leva vantagem? Leva vantagem o grupo étnico que tenha mais firme identidade e que seja mais apegado à sua identidade, como são os muçulmanos. Você dissolve todas as identidades menos uma. Essa aí saiu ganhando. Então eu acho que a longo prazo o problema vai ser uma disputa entre o movimento comunista e o mundo islâmico. A nova ordem mundial terá acabado. Tá certo? E entre os dois, o mais forte é o Islã, a longo prazo. No contexto cultural, né? No contexto... O Islã progride, assim, de uma maneira amebiana, você entende, né? Ele vai pegando pessoa por pessoa, sem fazer muita propaganda, sem fazer muito barulho, e a partir da hora que o sujeito entra no Islã, ele corta os contatos com os infiéis. Ele não fala mais, ele não tem mais convivência. A pessoa socialmente desaparece e passa a integrar o grupo islâmico. E assim o negócio vai crescendo invisivelmente numa velocidade assombrosa. E isso, mais aqui na Europa é o esquema islâmico, evidentemente. Aqui na Europa está uma coisa assim, está caminhando a passos largos, né? É impressionante, é absurdo. Eu lembro de um programa, já há alguns meses que eu vi um programa aqui na França, e tinha um deputado suíço, o tema era exatamente sobre aprovar ou não, eu esqueci o nome daquela torre, né, islâmica, que eles têm a mesquita, mas tem aquela torre que eles fazem, o cara faz o chamado para a prece. Isso. E eles estão querendo já fazer isso aqui na França. Aliás, já tem em alguns lugares, por acaso, né? Me parece... Não tem. Mas eles dia pelo dia você vai ter o muezinho lá do alto da Torre Eiffel, chamando os caras. É impressionante. E aí, esse mesmo deputado, ele comentou, porque no mesmo período eles estavam querendo aprovar a lei na Itália para tirar os crucifixos, né? E aí ele falou assim, puta que pariu, não é possível, é o fim da nossa civilização, né? Vocês querem tirar os crucifixos e quer levantar a torre, né? E construir mais mesquita. Esse pessoal da nova ordem mundial, eles só estão destruindo o Ocidente mesmo. No Oriente eles não tocam, no mundo islâmico eles não tocam, no mundo comunista eles também não tocam. Aliás, até ajudam. Você vê, agora a China, essa semana se noticiou. A China, que era a terceira economia do mundo, passou na frente do Japão e é a segunda agora. E os americanos botando dinheiro lá. Né? Então estão ajudando né? Aqui, por exemplo, os muçulmanos têm todas as vantagens. Você não pode fazer uma pregação. Tem universidades, cidades inteiras, você não pode fazer a pregação cristã que você vai preso. Agora, a pregação islâmica pode. Na Inglaterra é a mesma coisa, quer dizer, são leis que protegem. Né? Veja, eles dizem que eles querem dissolver as identidades culturais. Não, eles só querem dissolver a nossa. Contra a identidade muçulmana, ao contrário, eles reforçam. Isso tudo, eu creio que é premeditado.
na cabeça Porque se do você vê a ação muçulmano, das taricas, taricas são organizações esotéricas islâmicas, que se expandem formidavelmente entre as elites. Pega altos intelectuais, governantes, os homens mais ricos do mundo, vão pegando as coisas discretamente com 50, 60 anos de antecedência, como fizeram com o príncipe Charles. O príncipe Charles é um obediente discípulo de um sheik islâmico. Tá certo? Então, mas eles começaram aqui 50 anos atrás. Quando o pessoal vê o efeito externo, não sabe de onde aquilo apareceu. Inclusive essa coisa toda de nova ordem mundial, o pessoal pensa que é uma coisa que está acontecendo espontaneamente, graças à expansão dos mercados. Eu digo, não, você procurar livros publicados 50, 60, 70 anos atrás, você vê que é um plano, é uma ideologia. Eles conceberam, discutiram isso profundamente. São centenas de autores importantíssimos, entre os quais Arnold Toynbee, né, discutiram isso durante 50, 60 anos antes de colocar em prática. E quando coloca esse discurso ideológico, né, por exemplo, a dissolução da família, isso é uma coisa que foi discutida 60, 80 anos atrás. Temos que lançar uma civilização planetária onde todas as identidades étnicas se misturem e desapareçam as várias formas de família, criando, vamos dizer, um pluralismo familiar, novas modalidades de família. Tem aqui uma família constituída, né, de 4 cônjuges masculinos, né, mais uns, pega lá uns moleques na rua que os caras vão comer nas horas vagas e isso passa a ser uma família, porra. Quer dizer, a aceitação da pedofilia como família é uma coisa que você pode contar. Isso aí vai ser logo, em 5 ou 6 anos, isso vai estar implantado. O sujeito casa lá com uma menininha de 5 anos. E casamento entre espécies? A hora que for dissolvida a noção de casamento, que a noção de casamento gay, como eu já demonstrei num artigo que eu publiquei outro dia, o casamento gay não é feito para favorecer gay, é feito para dissolver o direito de família. Porque todo o direito de família universal, ele é baseado num negócio que é a diferença de papéis sexuais definidos. Entre 2 homens, pergunto eu, vai na hora de casar, pergunta, quem come quem? Você dá e você come, os 2 dão, os 2 comem, ou os 2 só dão e tem que dar para um terceiro? Não dá para definir isso aí. Então isso quer dizer que a simples noção de matrimônio vai para as pucuias. Quer dizer, qualquer associação entre seres humanos vai ser denominada matrimônio. Foi que eu faço uma associação comercial com o sujeito. Olha, eu não como você, você não me come, nós estamos aqui só para ganhar dinheiro. Mas nós vamos chamar de matrimônio porque nos convém. Nada pode impedir que você faça isso, né? Eu pego aqui o meu cachorro, o Big Mac, e digo, agora eu vou casar com o Big Mac, porra. Você está entendendo? E ninguém vai poder me impedir. Então, o direito de família inteiro, que levou 20 séculos para construir, desde o tempo do romano, que é um negócio de uma complexidade enorme, é como se fosse um relógio suíço. Eles que estão fazendo, eles estão metendo um chiclete no meio da engrenagem do relógio suíço. Não vai funcionar mais. Você tá entendendo? Então, nesse caos, você cria um caos cultural, no qual o único princípio de ordem será a intervenção da autoridade mundialista. Então você vê, de um lado tem os chamados liberais, né, pregando aí, nós temos que expandir a democracia, a liberdade de mercado, etc, etc. E do outro lado vê o pessoal esquerdista, comunista, dizendo nós temos que aumentar a autoridade, aumentar o poder dos organismos multinacionais. Ora, uma coisa casa com a outra maravilhosamente, porque se você expande os mercados, então é o seguinte, o direito comercial tem que ser uniformizado, porra. Você está entendendo? Então não pode haver mais um direito comercial nacional, tem que haver um direito comercial internacional. Se existe um direito comercial internacional, tem que ter um tribunal comercial internacional. Então pronto, está aí constituída. Se você quer, né, a expansão ilimitada dos mercados, então você quer um tribunal civil internacional para regular o mercado. Então o que a direita, entre aspas, está pedindo é exatamente o que a esquerda está pedindo, porra. Um pede por um motivo, o outro pede por outro motivo, né? Um quer enrabar você e o outro quer que você dê o culpa a ele, entendeu? E essa é toda a divergência que existe atualmente. Pois é, Olavo, e é impressionante, quando nós pegamos essas peças e começamos, né, e claro, pessoas aí como o senhor e tal, e outros pensadores também que vêm nos auxiliando com seus pensamentos, e começamos a juntar essas peças, vemos que realmente
é algo real, é algo presente, só não vê quem não quer, né? Claro, agora você vê que muito do que circula de informação a respeito de nova ordem mundial só pode ser compreendido à luz da competição entre os três grupos globalistas. Por exemplo, nos últimos anos, o que saiu a respeito do Bilderberg, do grupo Rockefeller, etc., é uma monstruosidade da biblioteca inteira. Quando você vai ver, tudo isso vem da Rússia. Então, é um dos esquemas globalistas que está denunciando o outro. Isso não quer dizer que as informações que estão colocadas ali sejam falsas. São verdadeiras, só que está ocultando um esquemão, está ocultando o outro esquemão, tá entendendo? Então, a gente, olha, para estudar esse assunto, a pessoa tem que usar com muita seriedade, com muita firmeza e disposto, vamos dizer, a levantar 1000 hipóteses erradas para você acertar na milésima se conseguir acertar. Não é essa coisa de sair berrando aí que nem Alex Jones. Não, temos que denunciar a nova ordem. Calma, Alex Jones, inclusive, Alex Jones obviamente trabalha para os russos, né? É coisa evidente. Alex Jones, o tal do William Engdahl, isso aí tudo pessoal que trabalha para os russos. Então a finalidade deles é botar em evidência um esquema global para esconder o outro. Porque é muito mais fácil. Veja, aqui nós estamos nos Estados Unidos, é a terra da informação. Aqui tem o Freedom of Information Act. Aqui você descobre o que você quiser. Só não fica sabendo das coisas se você não quiser. Agora, então é muito mais fácil você obter informação sobre pactos secretos, entre aspas, feitos por Rockefeller, do que você descobrir alguma coisa sobre o que se passa na Rússia, onde até hoje é tudo fechado. Então, aquele sobre o qual tem mais informação se torna mais visível. Isso cria uma ilusão de ótica. Você tem a impressão que é o Rockefeller que está decidindo até o que a Rússia faz. Você está entendendo? Então essa ideia de que existe uma central global mundial não existe. Existem 3. E elas estão em competição. Às vezes